റെഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണോ അതോ ഞാൻ പറയണോ? Matthew 22. Matthew 22. Let us turn our attention to the book of Matthew, chapter 22. First 14 verses. First 14 verses. Gospel of Matthew, chapter 22, verses 1 through 14. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ. ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം, please. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, 'The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find.' So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good. And the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, 'How did you get in here without wedding clothes?' 'Friend,' the man was speechless. Then the king told the attendants, 'Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen.'" Thank you. Thank you. വളരെ വിശദമായി പറയേണ്ട നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു പാരബിളാണ് ചാപ്റ്റർ 22-ലുള്ളത്. This chapter 22 has a parable which needs a detailed description, which was explained by our dear Lord Jesus. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. I would like to repeat what I mentioned last week. ഉപമകളെ പറ്റി, പാരബിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങൾ ജീസസ് തന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിന് കൺവേ ചെയ്യുമായിരുന്നു. When Jesus was conveying or saying certain parables, his intention was conveying important messages to his disciples. 4 ടൈപ്പിലുള്ള പാരബിൾ ഗോസ്പൽസിനകത്തുണ്ട്. We can see 4 types of parables in the book of Gospels. അതിന് 4 ടൈറ്റിലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, 4 രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട പാരബിളുണ്ട്. We cannot title in 4, but we can explain in 4 different ways. ചില പാരബിൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം, കൃപയാൽ അകത്ത് വന്ന കാര്യം പറയുന്ന പാരബിൾ ഉണ്ട്. There are certain parables which explains grace of the kingdom. അതായത് മാത്യു 20-കകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് അവറിൽ വന്നവർക്കും കൃത്യം വേജ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം എന്ന പാരബിൾ. In Matthew chapter 20 we can see a parable, grace of the kingdom. At the last hour whoever appeared, they were also received the same wages. മറ്റ് പാരബിളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ദ മാൻ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം, അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പാരബിൾ ഉണ്ട്. Another type of parable which explains how a man of the kingdom should interact or lead. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം. Sorry, thank you. മൂന്നാമത്തെ പാരബിളിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് നിങ്ങൾ പാരബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 4 ടൈറ്റിലിന്റെ അടിയിൽ ഈ പാരബിളിനെ കൊണ്ടുവരാം. If you read clearly the parables, we can see these things can be concluded, can come under these titles. എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിധത്തിലുള്ളൊരു പാരബിളാണ്. ആ പാരബിളിനെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് ദ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം, അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാരബിൾ. There is a third one, crisis of the kingdom of God. Those who are living in the kingdom, they will be faced with the crisis. എല്ലാ പാരബിളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗോസ്പൽ ഓഫ് മാത്യുവിലെ എല്ലാ പാരബിളും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ്, ദ കമ്മിങ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. All parables
have this conclusion: Jesus is coming back again. അങ്ങനെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടിക്ക്. ഒന്ന്, ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. രണ്ട്, ദ മാൻ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. മൂന്ന്, ദ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. നാല്, ദ കമ്മിങ് കിങ്ഡം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പാരബിളിലൂടെ തന്റെ ജനത്തോട് കൺവേ ചെയ്തത്. We can see that 4 different titles Lord Jesus conveyed through the parables: the grace of the kingdom, the man of the kingdom, and the coming of the kingdom, crisis of the kingdom. ഈ 4 ഹെഡിങ്ങും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 കാര്യവും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പാരബിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രബോധനത്തിനായിട്ട് വായിച്ചത്. This parable which we took today, we can see that we can apply all these titles to the portion we are going to meditate. The grace of the kingdom. വഴിവക്കി നിൽക്കുന്നവനെ എല്ലാം വിളിച്ച് ഇതിനകത്ത് കയറ്റി. The first title, the grace of the kingdom. Whoever stood on the streets or the highways, God has been inviting them. അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ച പാരബിളിനകത്തുള്ള? We read that in the scripture today. രണ്ട്, the man of the kingdom. അകത്ത് വന്നവന് രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം. The man of the kingdom, how to be ready. Whoever in the kingdom, they need a garment of salvation. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, the crisis of the kingdom. യജമാനൻ വരുമ്പോൾ ക്രൈസിസിലാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. The third one, the crisis of the kingdom. When the king come into the feast, there will be a crisis when he see a person without the garment. Coming of the kingdom. രാജാവ് ഒരു ദിവസം വിരുന്നുശാലയിൽ വരും. The coming of the kingdom. The king will appear in the feast one day. ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാഥൻ ഈ പാരബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. How beautiful our Lord Jesus explained this parable through this. ഈ 4 കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് പാരബിളിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. If we have these ideas in our mind, then we can really understand the parable which we read today. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ്. Let me turn my attention back to last week, which I mentioned already. ഈ മാത്യു 22-ന്റെ അതേ പാരലായി നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന ഉപമയാണ് ലൂക്ക് 14-ൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. We can see a similar parable as mentioned here in Matthew 22. We can see in Luke chapter 14. രണ്ടിടത്തെയും അവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ട്. ആ രാജാവിന് ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തൊരു ബാങ്ക്വറ്റ് ഉണ്ട്. ആ രാജാവിന് സെർവൻസ് ഉണ്ട്. ആ ബാങ്ക്വറ്റിൽ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതായി ഈ 2 പാസേജിലും നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. In both these parables, we can see there was a king, there was a kingdom, there was a banquet, and there were servants, and there were the people who enjoy the feast. ഈ 2 ലൂക്ക് 14:16-26 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. We can see this in Luke chapter 14, 16 through 26. എന്നാൽ ലൂക്ക് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. But Luke twisted a little bit this parable in his portion. എന്നാൽ ഈ പാസേജിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്പോസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ലൂക്കാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ വെരി ക്ലിയർ ആയി ദൈവാത്മാവിനാൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. But if we take an exposition of these parables, Luke very clearly stated those. ഈ പാരബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ മലയാളത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ആരുടെയും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ? Similar to this parable, based on this parable, there is a beautiful Malayalam song. Have you ever remembered that? എനിക്ക് പാടാൻ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ പാടിയ കീബോർഡ് വേറെ ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പാടുകയില്ല. അതായത് രാജാത്മജ വിരുന്നതിൻ വിവരം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു പഴയ പാട്ട്? There was an old song. കംപ്ലീറ്റ് ഏതാണെന്നറിയാമോ? ഈ 22 മാത്യു 14 എഴുതി സൈമൺ സാർ എഴുതി വെച്ച പാട്ടാണ്. അതാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാട്ട് സ്ക്രിപ്ചർ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയല്ലേ. അതാണ് പാട്ട്. Mahakavi K.V. Simon Sir wrote the same, the Matthew chapter 22 as well as Luke 14 in a song, an old Malayalam song. ഈ പാരബിളിന് 2 എൻഡിങ് ഉണ്ട്. We can see there are 2 endings for this parable. Chapter 22 verse 7 ഒന്ന് നോക്കിയേ. Let us turn our attention to 22-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. അവിടെ ഒരു എൻഡിങ് ഒന്ന് വായിക്കുമോ പ്ലീസ്? നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു എൻഡിങ്? വാസ്തവത്തിൽ
അങ്ങനെ തീരേണ്ട ഒരു പാരബിൾ ആണത്. We can see an ending. The king was enraged or angry, and he was killing, burning the city and destroyed those murderers. That should be the ending of this parable. എന്നാൽ ജീസസ് അവിടുന്ന് തന്റെ സംഭാഷണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. But Lord Jesus has been continuing that conversation over there. 13-ാം വാക്യം സെക്കൻഡ് എൻഡിങ് ആണ്. We can see the second ending of the same parable in verse 13. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പല്ലുകടിയും കരച്ചിലും ഉണ്ടാകും. We can see that there will be weeping and gnashing of teeth there. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന്റെയും സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് 14-ാമത്തെ വാക്യം. വിളിക്കപ്പെട്ടവര് അനേകർ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം. The sum and substance of both those endings are mentioned very clearly in verse 14. For many are called, but few are chosen. നമുക്ക് വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ എക്സ്പോസിഷനിലേക്ക് പോകാം. Let us turn in a quick way to the exposition of this 22-ാം parable. അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. The chapter 22 is beginning like this. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു പാരബിൾ. Jesus' style of teaching was through parables. മത്തായി പാരബിൾ എഴുതുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. യേശു സ്വർഗരാജ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്തെന്നാൽ. When Matthew was writing, whenever he wrote like this. Jesus began to teach about the kingdom of God like this. കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. Kingdom of heaven. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, മാത്യു ഒരു ജൂ ആയതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയൂല, കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. Since Matthew was a Jew, he always mentioned not like kingdom of God, but he always mentioned kingdom of heaven. കാരണം അവർക്ക് യാഹുവേ എന്ന പദം പറയാൻ പേടിയാണ്. Because Jews were very afraid of to say the word Yahweh. 10 കൽപ്പനകളിൽ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ നാമം വെയിനായിട്ട് എടുക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് യഹോവയെന്നോ അഡോണായി എന്നോ ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എഴുതുന്ന ആ പേന മാറ്റിവെക്കും, വീണ്ടും കൈ കഴുകും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി സെർമോണിയൽ ലോയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ആ പദം എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക. There were certain ceremonial laws for Jews. They were afraid because there was a commandment. There is a commandment God gave them. Do not take my name in vain. That's why if they mentioned Yahweh or Adonai, they usually removed their pen and washed their hands, and then only they start to rewrite. അങ്ങനെങ്കിൽ മാത്യു എപ്പോഴും കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ, കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. റെയർ ആയിട്ട് 1-2 ഇടത്തുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ, കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So because of that, Matthew always mentioned, except in a few other places, always he mentioned as the kingdom of heaven. എന്നാൽ ഇതേ പാരബിളിൽ ലൂക്ക് എഴുതുമ്പോൾ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്നല്ല, കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്, കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. But in the same parable, when Luke wrote, he wrote like this, the kingdom of God. ലൂക്കിന്റെ പ്രൈമറി ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് ജെന്റൈൽസ് ആയിരുന്നു. അവരോട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകൂല. അതുകൊണ്ട് ലൂക്ക് എഴുതി കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യം മറക്കല്ല. Luke's main audience was Gentiles. They would not be able to understand if he said the kingdom of heaven. So Luke, when he wrote, he always mentioned this as the kingdom of God. ഇവിടെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക, കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്, രാജാവ് തന്റെ മകന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ബാങ്ക്വറ്റ് കഴിക്കുകയാണ്, അതിനോട് തുല്യമാണ്. Here, our Lord Jesus is mentioning as the kingdom of heaven is comparing to a king who gave a wedding feast for his son. മറ്റൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സാദൃശ്യം ലോക്കൽ ചർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. In other way, we can compare this kingdom of heaven to the local church. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു അവിശ്വാസി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നാൽ സ്വർഗം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയത്തക്ക ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആകണം. If a non-believer come to our church, they should be referred to our gathering as it looks like the kingdom of heaven. In that way, we need to be. നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ച് അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആകണം.
If our local church needs to be like that, then I need to be like that. നമ്മളെല്ലാം അമേരിക്കയിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബോംബെയിലോ ചെന്നൈയിലോ കോൺസുലേറ്റിൽ പോയായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? Before we all came to this land of USA, we all went either to Bombay or Chennai consulate, right? ആ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ റൂൾ അല്ല. When we passed the gate of the US consulate, there were no Indian rules there. അവിടെ പോയിട്ട് വിസ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ പറയുന്ന സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, അമേരിക്ക കണ്ടിട്ടില്ലേലും അതിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറാണ് ആ കോൺസുലേറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. There are certain people who were refused their visas. When they went to consulate, they usually mentioned that that consulate was a miniature form of USA. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ മിനിയേച്ചർ ഫോമാണ് ലോക്കൽ ചർച്ച്. അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Our Lord Jesus is desiring from each one of us in this way. Our local churches should be a replica of the kingdom of heaven. നമ്മുടെ യോഗത്തിന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ആരും പറയാൻ അനുവദിക്കരുത്. If a person come to our gathering and they are mentioning that I do not want such a kingdom of heaven, it should not happen so. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ക്രൈസിസ് എന്താണെന്നും ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യരാരാണെന്നും ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ കൃപ എന്താണെന്നും ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Our Lord Jesus was mentioning the grace of the kingdom of heaven and the love of the kingdom of heaven and the appropriate manners of the kingdom of heaven. He was mentioning all through that portion. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 7 വാക്യം യഹൂദനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. The first 7 verses were pointing to a Jew. 8ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 13ാം വാക്യം വരെ ജീസസ് ജെന്റൈൽസിന് വേണ്ടി വാതിൽ ഓർക്കുകയാണ്. From verse 8 onwards till 13, Jesus was pointing his direction to Gentiles. 2ഉം 3ഉം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യഹൂദനോടുള്ള ദൈവിക ഇടപാടുകൾ എത്ര തവണയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് 2ഉം 3ഉം വാക്യം. If you look carefully, verses 2 and 3, how often, how much time God spent his time to call the Jews. നിങ്ങൾ ആ 3ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ. Just turn your attention to verse 3. അവിടെ യജമാനൻ ആദ്യം അവരെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിരുന്നു. The master invited the guest first and foremost. 3ാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചവരെ രണ്ടാമതും തന്റെ servantsനെ അയച്ചു വിളിച്ചു. We can see in verse 3, and he sent his servants to call those who had been invited. 4ാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമതും തന്റെ servantsനെ അയച്ച് വിളിക്കുകയാണ്. In verse 4, we can see that he was again sending some more servants to invite them. അതിനെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. The scholars are explaining in a format. ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഇസ്രായേലിനെ വിളിക്കുകയാണ്. God was calling Israel through prophets. വീണ്ടും യോഹന്നാനെ ഇറക്കി യോഹന്നാനിലൂടെ വെരി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ വിളിക്കുകയാണ്. Then God sent John the Baptist, and in a very clear way he was specifying and inviting them to the kingdom. യോഹന്നാനെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ. We are reading like this about John the Baptist. There were none greater than John the Baptist who was born out of a woman. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം യോഹന്നാൻ പ്രവചിച്ച പോലെ ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല. അത്ര ഷാർപ്പായിരുന്നു അർത്ഥം. The meaning of that verse means the John the Baptist who conveyed or prophesied in this way, that was such a sharp message. There was none other than him prophesied like that. പ്രവാചകനെ അയച്ച് ദൈവം വിളിക്കുന്നു. So we can see that God was sending certain prophets. അവരെ വിളിക്കുന്നു. And he was calling, inviting them. യോഹന്നാനെ അയച്ച് ദൈവം വിളിക്കുന്നു. Then he sent John the Baptist to invite them. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ എല്ലാം നടന്നാളുകളെ വിളിക്കുകയാണ്. Then we can see Lord Jesus Christ along with his disciples wandering around and inviting them. ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ കാര്യപരിപാടി ഇസ്രായേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നാണ് ആദ്യം രാജാവ് വിളിക്കുന്നു, പിന്നെ
ദാസന്മാരെ വിട്ടുവിളിക്കുന്നു, വീണ്ടും അവരെ വിളിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവർക്ക് വരുവാൻ മനസ്സായില്ല. We can see God's program. God was himself calling, inviting them to the feast. Then he sent certain prophets or servants to invite them again. Again, he gave them a chance, but they refused every call. അങ്ങനെങ്കിൽ ക്ഷണിച്ചവരെ വീണ്ടും 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 വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If that is so, those who are invited, he was calling them again and again. എന്നാൽ 8ാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനല്ല. But in verse 8, there is a change in direction. പിന്നെ അവൻ ദാസന്മാരോട് പറയുകയാണ്, ഇതുവരെയും ക്ഷണിക്കാത്ത ആളുകളെ പോയി വിളിക്കുവിൻ. At that time, he was telling his servants, go to the main highways and call everyone who is on the street. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം തന്റെ മിഷന്റെ ആ വൈഡർ പ്ലാനിലേക്ക് വരികയാണ്. So in that verse onwards, God has been going to the wider vision of his purpose. ആ വൈഡർ പ്ലാനിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇതിനകത്തായത്. Because God made broader his vision, and that is the reason we are all able to praise and worship him today. ആ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സിൽ ട്വിസ്റ്റ് വേണം നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? Do you know in the book of Acts there was a twist happening? ആക്സ് 11:20 ഒന്ന് നോക്കിയേ. Acts 11:20. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 11:20. അവരെ ചിലർ കുപ്രോസ്കാരും കുറേനക്കാരുമായിരുന്നു. അവർ അന്ത്യോക്യയിലെത്തിയ അവർ ശേഷം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചോണം, ഇവിടെയാണ് ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. അവർ അന്ത്യോക്യയിലെത്തിയ ശേഷം യവനന്മാരോടും കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, യവനന്മാരോടും കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. അതുവരെ യഹൂദന്മാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഗോസ്പൽ. 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തിൽ പീഡനം നിമിത്തം ചതറിപ്പോയ ആളുകൾ യവനന്മാരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. We can see a twist here in the book of Acts chapter 11 verse 20. Till that time they were spreading the gospel with the Jews only, but in that verse 20 we can say that the persons who were persecuted and they were scattered and they came to Antioch and began speaking to the Greeks as well. The grace of the kingdom. We can see ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. Praise the Lord. Hallelujah. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ കൊണ്ടും കാര്യം കഴിയുന്നില്ല. So we are not ending there. The thing is not going to be end. ചാപ്റ്റർ ആക്ട് 16 വരുമ്പോഴാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ വൈഡർ പ്ലാനിലേക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാർ അധികമായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. In chapter 16 we can see God's vision, his purpose. Apostles are coming to that purpose. പോളും കൂടെയുള്ളവരും ഒക്കെ മിഷണറി യാത്രയ്ക്ക് മാപ്പ് റെഡിയാക്കി. Paul was preparing his maps or itinerary for his mission trip. പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. But God forbid him to go through any of his plan through that area. 16:5 6 എഫെസോസിൽ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Paul has a desire and he was planning to go to Ephesus, but God stopped him. അന്നേരം പോൾ പ്ലാൻ മാറ്റി ബിഥുന്യയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. Then Paul changed his direction from Ephesus to Bithynia. പോൾ പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ജൂവിഷ് മജോറിറ്റി ഉള്ളിടം നോക്കിയാണ് പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. When Paul was selecting the areas to preach the gospel word, he was selecting the areas where Jews were majority. എവിടെ പുരുഷന്മാർ അധികമുണ്ട്, എവിടെ സിനഗോഗ് ഉണ്ട്, എവിടെ ജൂവിഷ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിനെ വെച്ചാണ് പോൾ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത്. Paul was preparing his itinerary based on where the Jewish people are majority, where the male dominants are there, and he was preparing in that way his map. ജീസസ് പറഞ്ഞു എഫെസോസിൽ പോകണ്ട. But Jesus forbid him. Do not go to the according to your plan to Ephesus now. പിന്നെ ബിഥുന്യയിൽ ഒത്തിരി ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകാം. നോ. Then he was again thinking that Bithynia has a majority of Jewish people. Then God forbid him again. അന്ന് രാത്രിയിൽ പോൾ കിടന്നുറങ്ങിയാണ്. At that night Paul was sleeping. മാസിഡോണിയയിൽ നിന്ന് ഒരാള് ദർശനത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നൊരു വിളി വിളിക്കുകയാണ്. Then in a vision Paul was hearing a person was calling from Macedonia, please come and save. നിങ്ങൾ 16:11 വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചു പോകുന്നത്.
ത്രോവാസിൽ നിന്ന് അവര് കപ്പൽ നീക്കി അവര് യാത്ര ചെയ്ത് ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് ചെന്നു. ഇത് മെക്കദോന്യയിലെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണമായിരുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. We can see that in verses 11 onwards, they set their sail from Troas and ran a direct course to another place, and the next days from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ ആ ഫിലിപ്പിയിൽ ആ യൂറോപ്പിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തുകയാണ്. Especially gospel is reaching to Europe, Philippi. ആ പാരബിൾ നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി ആളുകളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുവീൻ. In that parable, we saw that twist. The master was saying that go to the highway and streets and call everyone. എല്ലാവരും കൊണ്ട് ബാങ്കറ്റ് ഹാൾ നിറയ്ക്കുവീൻ. Fill the banquet hall with anyone who is standing on the streets and the ദൈവത്തിന്റെ highways. ആത്യന്തിക പദ്ധതിയിൽ എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും പോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവരുടെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ പറയുക, അങ്ങനല്ല, മാസിഡോണിയയിലെ ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് പോകണം. Paul was restricting his vision, his plan. Similarly, people have certain plans, but God's vision is being fulfilled, his broader audience. പോൾ ചിന്തിച്ചാണ് അവിടെ ജ്യൂസ് കുറവാണ്. Paul must have thought that there were limited Jews. അതൊരു റോമൻ കോളനിയാണ്. It was a Roman colony. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ ആക്ട് 16 നിന്നാണ് ഗോസ്പൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. Do you know, from this chapter, Acts 16, gospel started to flourish. അവിടെ ആ യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മെ തേടി മിഷണറിമാര് പലയിടത്തും വന്നത്. From that Europe, there are certain missionaries came in search of us. The grace of the kingdom. The grace of the kingdom. കരമൂർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാമോ? Hallelujah, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, hallelujah. ഈ 16 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സഭയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത്. ആക്ട് 16. In Acts chapter 16 onwards, we can see the true or the standard or the structure of a church. ആദ്യത്തെ കൺവേർട്ട് ലിഡിയ. The first convert was a woman, Lydia. ലിഡിയ ആൻഡ് ഫാമിലി. Lydia and family. പേരുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യക്കാരിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. By name itself mentions that she was an Asian woman. അന്ന് അവര് ആ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ കൂടാൻ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ജ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അധികം കൂടാനുള്ള എണ്ണ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരവിടെ കൂടിയത്. Do you know why they were gathered near a river side? Because there were not enough Jewish members to go into a temple and gather. അവർക്ക് സിനഗോഗ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. There was not a synagogue for Jews. അത്ര ആളുകൾ വരാനായിട്ടുള്ളതൊക്കെ സൗകര്യം കുറവായിരുന്നു. There was not enough Jews to gather in a synagogue. അങ്ങനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചർച്ചിലേക്ക് നോക്കിയേ, ആദ്യത്തെ ഫാമിലി ഏഷ്യൻ ഫാമിലി. Just turn your attention. The first convert was an Asian woman. രണ്ടാമതാരെന്നറിയാമോ? ആ സ്ലേവ് ഗേൾ ആണ്. The second person, do you know, remember, a slave girl. അവൾ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് ആണ്. She was a local to that area, that congregation. മൂന്നാമത്തെ ആളാരെന്നറിയാമോ? റോമൻ ജയിലറാണ്. The third person was a Roman jailer. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന റോമൻ സിറ്റിസൺ ഉള്ള ഒരു ജയിലറും ഫാമിലിയും സഭയ്ക്കകത്ത്. During that time, Romans were ruling the world, and that one of the Roman jailer and family got saved. നിങ്ങൾ ആ സഭയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു നേറ്റീവ് ഗേൾ അവിടെ ഉണ്ട്. Just to think about the structure of the church. There was a native slave girl. ഒരു ഏഷ്യക്കാരിയും കുടുംബം അവിടെ ഉണ്ട്. There was an Asian woman and family. ഒരു സായിപ്പും റോമാക്കാരനും കുടുംബം അവിടെ ഉണ്ട്. There was a Roman citizen and a soldier and that family, prisoner and ആ യൂണിവേഴ്സൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ലോക്കൽ ചർച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. we can see the universal characteristics of a local church clearly in that chapter. ഇതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമയുടെ വൈഡർ അർത്ഥം. നിങ്ങൾ പോയി ബൈവേയിലും ഹൈവേയിലും നല്ലവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ എല്ലാവരെയും സുവിശേഷം കൊടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുവീൻ. That is the structure of a church. Not only good people, but also bad people. Gather everyone to the local church. That is the structure of a local church he is envisioning. എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ? Hallelujah. Hallelujah. ഈ മാസ്ക് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖം മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. ഈ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിനും ഒന്നും പ്രൈസിലോട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം. We are unable to say amen to almost all the preachings, but please say amen. പക്ഷേ ഞാൻ ഫിലിപ്പിയിലെ സഭയെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. But when I came to know how the structure of the first Philippian church was, I was very happy. സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഇനി നമ്മുടെ
പഠിപ്പിച്ച ഉപമയുടെ 2 ഭാഗത്തിന്റെ വിശദീകരണം കിട്ടിയോ? So I believe you all got that, the 2 portions explanation, description. ഇനി നമുക്ക് മാത്യു 22 പെട്ടെന്ന് വന്ന എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിർത്താം. Let us turn again back our attention to Matthew chapter 22 and let us 3 പ്രാവശ്യം ജൂവിനെ വിളിക്കുകയാണ്. we can see that Lord Jesus was inviting 3 times Jewish people. ആ 3 പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേലിനെ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറസ് ടൈം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. We can see that 3 times here mentioned. That means God gave them numerous opportunities to come back for the Jewish. പിന്നെ ഓരോ വഴിയിലൂടെ ദൈവം അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God was inviting them in many different ways again and again. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ തമ്പുരാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയും യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. In that way, God was inviting everyone, and on that way, Lord Jesus was appearing himself to the earth. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാ, വേണ്ടേ ഫുഡെല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്, വരുവീൻ ഒരുമിച്ച് ആനന്ദിപ്പീൻ. Then he was inviting everyone and say that the banquet is ready, the wedding feast is ready, come and enjoy the feast. Praise the Lord. Hallelujah. അപ്പോഴാണ് എക്സ്ക്യൂസസ് കേട്ടാ ചിരി വരും. Then we can see there are certain excuses. We can see that excuses are so silly. ഈ 4-ാം വാക്യമാണ്, യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനെ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും എന്നതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വേഴ്സ് 4. We can see verse 4 is the short description of how Lord Jesus came to this earth. ഇവിടെ ജീസസ് ദൈവരാജ്യത്തെ സഭയെ എല്ലാ ഐറ്റമുള്ള ഒരു വിരുന്നുശാലയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയേക്കാണ്. He was comparing a local church to a wedding feast. There were everything to enjoy. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ എത്ര അനുഭവിച്ചാലും മറക്കാത്ത, വീണ്ടും അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് ആഹാരം. Last week I mentioned that even though we are eating every day, we all have a tendency to eat again. We do not want to stop it. പല ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ശരീരം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാത്തതാണ്. Many foods we all love to eat, but there are certain restrictions for us bodily. That's the reason we tend to avoid. അങ്ങനെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധിയായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ലോക്കൽ ചർച്ച്. A local church should be a feast, a wedding banquet. There are food to enjoy, plenty of food to eat and enjoy. എല്ലാവരും ഇവരെ പുറകെ നടന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ അവര് പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് 5-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. God kept calling them again and again, but the certain excuses they were mentioning back. That we can see in verse 5. ഈ 22 verse 5 ലൂക്ക് എഴുതിയേക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമാണ്. 14-18 വായിച്ചാൽ മതി. ലൂക്ക് വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. In Luke 14:18, Luke mentioned in a very beautiful way. നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഒരുത്തൻ പറയാ, ഞാനൊരു ഫീൽഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. The first one, he made an excuse. He said that I bought a field. I want to test that field. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാന് ഈ കാളയെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം. And the other person was saying that I bought 5 yoke of oxen and I need to prove them. I go and need to test them. എനിക്ക് അതിനെ എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യണം. I need to prove them and test them. വേറൊരാൾ ലൂക്കി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു, അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. The third one mentioned that I recently married and I have a wife and therefore I cannot come. ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ വേദഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം. Yesterday I was sitting and meditating through this portion and God gave me. ഒരുത്തനും മണ്ണായിരുന്നു പ്രശ്നം. First person, his problem was the soil or the field, the earth. രണ്ടാമത്തവന് പൊന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം. The second person, his importance was പൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞ material blessing. മൂന്നാമത്തവന് പെണ്ണായിരുന്നു വിഷയം. The third person has woman. അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഞാൻ ഓർത്തു, ഈ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച് വന്ന പിന്നെ ഞാൻ ഭാര്യയും കൂടെ വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ?
I was thinking that they got married. Why didn't he mention that we will come together with my wife? ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പല തവണ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ്. The thing I mentioned, God was giving them opportunities several times. ആരംഭത്തിൽ വിളിച്ചത് മണവാളൻ വരുന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. First time he invited them and proclaimed or shouted, bridegroom is coming, his coming is near. സ്നാപയോഹന്നാൻ വിളിച്ചത് ദേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞു, സകലതും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ആ വിളിയെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. John the Baptist called them that it is finished and the person is already come, and Jesus came and he finished that prophecy. അതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് പറയുക വിളിപ്പീൻ വരുവീൻ എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. After finishing all those prophecies, Jesus again calling and inviting them that come and enjoy, the feast is ready and the banquet is full. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്നൊരു ആത്മപരിശോധന നമ്മൾ നടത്തണം. My dear members, here lies the priorities of each one of us. Where do we pay more attention? ഒരുത്തന് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു, ഒരുത്തന് കാളയായിരുന്നു, ഒരുത്തന് മാരിയേജ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ തമ്പുരാൻ പറയുക, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും പ്രയോറിറ്റി പലർക്കും പലതായിരുന്നു. എന്നാൽ പോൾ പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്റെ ഗെയിൻസ് അല്ല, എന്റെ നേട്ടങ്ങളല്ല, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രയോറിറ്റി. Hallelujah. We can see here the priorities of different people. First person's priority was field, the second person's priority was material possession, and the third person's priority was family. But as Paul was mentioning, his priority was not in his gain, but the loss he was considered as his gain for the kingdom of God. ഫീൽഡിനും കാളയ്ക്കും മറ്റു പല കാര്യത്തിനുമാണ് പ്രാധാന്യതയെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്നറിയാമോ? മുടാ, ഇന്ന് രാത്രിയും ഞാൻ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും. ചോദിച്ചാലും നല്ല വാക്യം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ചോദിക്കും എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറും സാധാരണക്കാരാണെന്നുള്ളതും വിളിയെ ഒരിക്കലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നും കർത്താവ് നമ്മളോട് വാൺ ചെയ്യുകയാണ്. Our God is Jesus, Lord Jesus is warning us, do not neglect your priority and give importance to your priority and finish your race well. സ്തോത്രം. Amen. Hallelujah. ഇന്നും പ്രസംഗിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റിയല്ല. Hallelujah. ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ഓരോ പ്രയോറിറ്റിക്ക് പോയി. They all went for different priorities. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ച വാക്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് ആളുകൾ പറയുക, ഈ സബത്ത് ഒന്ന് തീർന്നു പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസിന് പോകാമായിരുന്നു. We read a verse last week. There were a group of people were saying that if only this Sabbath could have over, we could have gone for a business. മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും നിലത്തിനും കാളയ്ക്കും വേണ്ടിയൊക്കെയാണ്. അതിന്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് 7-ാം വാക്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അപകടം നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. We have to be very careful to set our priority. Lord Jesus is warning us, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto it, and you have to set your priority to finish well. 6-ാം വാക്യം നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് 6-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ശേഷമുള്ളവർ അവന്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ച് അപമാനിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു. രാജാവ് കോപിച്ച് സൈന്യങ്ങളെ അയച്ച് ആ കൊലപാതകന്മാരെ മുടിച്ച് അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു. But they made light of it. And 6 verse onwards, the rest laid hold on his servants and treated them shamefully and killed them. But the king was wroth and he sent his armies and destroyed those murderers and burned their city. വളരെ വിവരിക്കാനുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാം. We can see all the applications if I explain the history of prophets. To shame the servants is equivalent to shaming king എന്ന വലിയൊരു വാണിംഗ് ആണ് ആ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. We can see here, if we dishonor the king, that means if they shame the servants who went there to invite them, we are shaming or dishonoring our master. ഇവിടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തവരെ
കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അതാണ് അവരുടെ പാപം. A group of people, they were not only refusing the invitation, but they were killing those who came to invite them. അവിടെ ആ പട്ടണത്തെ കർത്താവ് നശിപ്പിക്കുകയാണ്. But God, in his anger, he was burning their city and destroy them. അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞ കർത്താദാസൻ പറഞ്ഞത്, ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. That is the one, our servant of the Lord already mentioned that he destroyed the city. That is the crisis of the kingdom. That is the third title, the crisis of the kingdom. സ്തോത്രം. Hallelujah. ആ ക്രൈസിസിൽ പെട്ടാൽ ഫോർത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. If we belong to that third crisis of the kingdom, then we won't be able to go to the fourth. 8ാം വാക്യം നമ്മിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ്. The verse 8 onwards, that verses were pointing towards എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ദൈവരാജ്യം തുറക്കുകയാണ്. God was opening the kingdom and the feast to everyone. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, ഇവരാരും ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല. The importance or the main thing of the second portion is no one was invited. 2, they never expected, അവർ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന്. In that second group of people, they never thought that they were going to be invited. ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം, none of refuse that invitation. The most important thing was the third group, the second group, then none of them who were invited refused the invitation. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളോടൊന്ന് ചേർത്തച്ചാ മതി, സുവിശേഷം പല പ്രാവശ്യം വന്നു നമ്മുടെ അടുക്കൽ. Let us compare to ourselves. Many times we heard this gospel. നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ലോത്തിന്റെ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്. I usually mention a good example from Lot's life. പല പ്രാവശ്യം ഏഞ്ചൽസ് പറഞ്ഞു, ഓടിപ്പോക, പുറപ്പെട്ടു പോകുക, ഇവിടം വിട്ടു പോകുക. Many times angels warned Lot, go, flee away, run for your life. എന്നിട്ട് ലോത്തോടെ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. But still Lot was staying back. പക്ഷേ തമ്പുരാൻ ചെയ്ത കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? But do you know? കൈക്ക് പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നാക്കി. ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. അവിടെ ലോത്ത് പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട്, എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ അങ്ങനോട് കൃപ കാണിച്ചല്ലോ, അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. We can see there the grace of the God, the grace of the kingdom. We can see God sent his angel to save him from that destruction. സ്തോത്രം. Hallelujah. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ്. In the second portion, we can see the king's servants were inviting everyone. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രസ് കൂടെ കൊടുത്താണ് വിട്ടത്. When they invited and when they gave, when those people who were not invited came into that wedding feast, they were all given a wedding dress. ഈ കിങ് എല്ലാവരോടും റൈച്ചസ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ആര് തെറ്റ് കാണിച്ചാലും ശിക്ഷ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. We can see this king was a very righteous man because he will punish those who do wrong. എനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച എപ്പോഴും എൻ്റെ വിശദീകരണം പറയാം. ഇവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ബാങ്കറ്റ് ഹാൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരികയാണ്. When everyone was invited and when everyone came into that wedding banquet hall, the king was coming to check on the guests. ഒരുത്തനെ നോക്കിയപ്പോൾ പേര് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാണെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല. But when he was checking, he saw a man, even though his label was Christian, he was not like that. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. I would like to give a Pentecostal interpretation for that. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ അന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇന്ന് തമ്പുരാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ രക്ഷയിലില്ല. Maybe one day he could have been saved, but today if our master come and check you, you are not wearing the garment of salvation. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു അത്ഭുതം എന്നാണെന്നറിയാമോ? കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ളതാണ്. But do you know an important thing over there? The people who gathered with him or was sitting along with him, none of them noticed that he was sitting without a garment. എന്നാൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് കണ്ണുള്ളവനായ നമ്മുടെ നാഥൻ നിന്നെ മറഞ്ഞ് നിന്നെ കാണാതെ ഞാൻ എവിടെ പോയി ഒളിക്കുമെന്ന് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ സർവജ്ഞാനിയായ തമ്പുരാന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. But here we can see, we cannot hide anything from that omniscient God. From that sharp eyes, a person was hiding, but he was being caught.
രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം അവന് കണ്ടില്ല. We cannot see the garment of salvation for that person. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തമ്പുരാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്ന് എന്നെ നോക്കിയാൽ ആ നീതിയുടെ വസ്ത്രം എന്റെ മേൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ആത്മപരിശോധന ഹൃദയത്തിലോട്ടൊന്ന് നോക്കണം. Our dear members, let us examine ourselves. If our master come in to this gathering and was checking on us, are we wearing the salvation, the garment of salvation, our righteousness as our garment? യേശു എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. Do you know how our Lord Jesus will come near every time? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിനകത്തെ പോലെ ആരും കൈയടിക്കാനും താഴെ വീഴാനും ഒന്നും പറയണ്ട. ആ നിലയിലല്ല യേശു വരുന്നേ. Not Lord Jesus was not appearing to each one of us, not like the way it was mentioned in the book of Revelation. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൈയടിക്കാമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം താഴെ വീഴൂല്ലേ അങ്ങനെ യേശു വന്നാല്? So if we see our Lord Jesus, no one was to exhort you, clap your hands or bow down or nothing. നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യും. We all will tend to do. പക്ഷെ യേശു അങ്ങനെ വരുന്നെന്നറിയാം. ഇന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നറിയാം? Do you know our Lord Jesus in the midst of us even today? But do you know how he is going to come? മാത്യു 25 വായിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് വിശന്നു കഴിക്കാൻ തന്നില്ല, എനിക്ക് ദാഹിച്ചു കുടിക്കാൻ തന്നില്ല, അന്നേരം ചോദിക്കുക എപ്പോഴാ വന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. അങ്ങനെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. In Matthew chapter 25, we can see that Lord Jesus was saying that when I was hungry, no one fed me. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനെ കാണുന്നേ. When he was examining in that way, at that time, he was noticing a person who was not wearing a wedding garment. ആത്മീയതയുടെ പുറംപൂച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വഞ്ചിക്കാം, പക്ഷേ സകലവും കാണുന്ന തമ്പുരാന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ബോധ്യം എന്നെ ആത്മീയനാക്കണം. We can wear a spiritual garment and we can fool other people, but our God is an omniscient one. He knows our in and out, and we have to prove with him whether we are wearing the garment of salvation. ഒരിക്കലും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. We cannot tease or mock our God. ക്രൈസിസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം വിവരിക്കുന്ന നിരവധി പാരബിൾ മാത്യു 13 Matthew chapter 13, the crisis of the kingdom was very clearly explained. അവിടെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ഒരു നെറ്റിൽ സകലവിധ മീനും എല്ലാം പിടിക്കുന്ന കടലിൽ മീൻ വല വീശുന്നതിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. There the kingdom of God was mentioning like a net which can catch almost all എല്ലാ types of വക ജീവികളും കയറുന്ന നെറ്റ്. There was a net which can capture any creatures of the sea. അവിടുത്തെ ക്രൈസിസ് എന്താണെന്നറിയാമോ? But do you know the crisis over there? ഏഞ്ചല് വന്നിട്ട് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. But there was an angel who was assigned to separate which ones are good and which ones are bad. ഈ ഉപമയിൽ രാജാവ് നോക്കുന്നു. Hallelujah. മാത്യു 13 ഏഞ്ചല് നോക്കുകയാണ്. എന്നെ നിങ്ങളെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു, പറ്റില്ല. ഏഞ്ചലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. The crisis of the kingdom. In one parable we can see an angel of the Lord was coming and searching and separating good and bad. But in this parable we can see that Lord Jesus himself comes and examines us and we cannot save from him. രക്ഷാവസ്ത്രമുള്ളവരുടെ ഹോപ്പ് എന്നാണെന്നറിയാമോ? Do you know who wear the garment of salvation and what is their hope? The coming kingdom. Their hope was the coming kingdom of അതിനാ God. ചർച്ച വരുന്നേ. That is the reason we are gathering അതിനാ and coming ബൈബിൾ to ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നേ. That is only the purpose to അതിനാ തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കുന്നേ. That is the sole purpose of reading That the is the scripture. ultimate purpose. Hallelujah. The coming Hallelujah. kingdom. The coming kingdom of God is the ultimate purpose of everything. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ കരമേർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാം. Hallelujah. എനിക്കിത് Hallelujah. ഒരു 1 hour പറയാനായിട്ടുണ്ട്. I need another hour to complete this portion. കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്ന അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭാഗം പറയാം. If God willing, I will continue the same portion next week. Otherwise, I will turn my attention to another portion. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Let us all